کریں یا نزول مسیح کو؟ اگر آپ سننے لیں اسے جو میں دوں گا سب مجھے یہ بتائیں یہ جو دعویٰ خاص ہے پھر وہی بات آپ بتائیں نا خاص ہے کیا ہے خاص ہے خاص ہے اچھا خاص کے لیے مجھے یقین سے بتانا یہ کہتا ہے جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امتی نبی آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عرضی نبی آئے گا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجازی نبی آئے گا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لغوی نبی آئے گا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جزوی نبی آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذلی نبی آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بروزی نبی آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول آئے گا نبی محمد کے بعد قسمی نبی آئے گا یہ خاص لفظ ہے اب دعویٰ خاص یہ ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رب نے قرآن میں کہا میرے محمد کے بعد امتی نبی آئے گا یہ دلیل ہوگی خاص میرے محمد کے بعد عرضی نبی آئے گا میرے محمد کے بعد مجازی آئے گا میرے محمد کے بعد لغوی آئے گا میرے محمد کے بعد جزوی آئے گا میرے محمد کے بعد ذلی آئے گا میرے محمد کے بعد بروزی آئے گا میرے محمد کے بعد رسول نبی آئے گا میرے محمد کے بعد قسمی نبی آئے گا تب کی بات ہے آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کو بھی قسم کے ساتھ نبوت نہیں ملی قسم بھی بتا دیجئے یا عوام کی طرف قسم اس کو کہتے ہیں جب وہ عبادت اور ریاضت کرے اس میں نبوت نہیں چاہیے پیدا نبی نہیں ہوا یعنی پیدا نبی عبادت کرے ریاضت کرے وہ نبی بن جائے ذل کس کو کہتے ہیں جب سایہ اس کا آ جائے اور وہ نبوت بن جائے نبوت کہتے ہیں خاص تاج کو نبوت کہتے ہیں خاص تاج کو آپ نے ثابت کرنا خاص تاج دینا دعویٰ آپ مانتے خاص ہے میرا اور دلیل خاص نہیں ہے میں نے کہا قیامت کی صبح تک تم ڈیڈی کی قبر کھودو تو لے آ ہڈیاں نکال کے سارے زول گاؤ مرزا مسرور حرامی کو بھی کیسے بیٹھ کے سارے جڑ جو نا ایک لفظ نہیں نکلے گا میں کہوں گا تلیم بات ازالی کا سمیں قرآن پڑھا ہے گالی دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور تلیم بات ازالی کا سمیں اب میں نے ایک مثال دیا ان کو جی یہ کہتے ہیں میرے ابے گرام زکی اللہ ہے 100 لوگ زکی اللہ نام کے ہوں زکی اللہ ہو 100 نام کے آپ عوام زکی اللہ 100 لوگوں کا نام ہو تو سارے کھڑے ہوں کہ یہ سب کو اپنا باپ مانے گا خاص ایک ہے نا اس طرح تو خاص ایک ہے اس طرح دلیل خاص ہوگی کہ جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کہے کہ میں امتی نبی بھیجا آپ ایسی لائن دلیل میں مان لوں گا میں کہتا ہوں قیامت کی صبح تک قیامت آئے گی آسمان پھٹے گا زمین رضا رضا ہوگی لیکن کاننے کے پیروکار ایک دلیل خاص نہیں اور زمین دلیل بھی تیرے پاس تو نہیں ہے ابھی تک ان کے بھی جواب دے بیٹھا بات بتا میں کیوں نہیں دے دلیل تجھے میں دلیل اس لیے نہیں دے رہا تو اتنا بڑا کذاب لعنتی انسان ہے جو چند ماہ پہلے یہ کہہ چکے محمد رسول اللہ آخری نبی ہے اس کے بعد میں کسی کو نبی نہیں مانتا اور میں توبہ کر چکا ہوں کیا تو ایمان خصم لکھے حقیقی معنوں میں نبوت ختم ہے ظاہری صورت میں ہوتی جیسا کون سی نا آپ نے کہا آپ باقاعدہ توبہ کر چکے آپ نے کیا سوچا کہ مفتی عثمان ویسے بیٹھے میں کہا پتا رجسٹری سے ٹھاکر ہونے لگے جاتے میرا تجویز ہے آج ادھر پسینے پہلے دا سی ابھی ختم کر دیں نہیں آپ کو جانت تا تو آپ کے دلیل نہیں ہے میں تو آپ کا انتظار کر رہا ہوں آپ کہیں میں بدل جواب دعویٰ کب ثابت کریں کون جب دعویٰ ثابت نہیں ہوتا جواب دعویٰ ثابت ہو گیا ثابت ہو گیا اور جب دعویٰ ثابت نہیں ہوتا جواب دعویٰ ثابت ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ سوڑ گئے نہیں بتا بھی تک آپ کہتے ہیں کہ ثابت نہیں ہوا کیا میرا دعویٰ نہیں ہوا ایک بھی خاص دلیل نہیں بات کو ختم کر دیتے ہیں نہیں ہوا نا ثابت بھائی آپ تو آپ کی مرضی اگر میں نہیں میں تو سب کو پتا ہے مقدمہ پیش کیا ہے قرآن کی ایک آیت میں تو ایک آیت 6 آیت میں کون سی سے پڑھی ہے اس میں نظمتی نبی کا ہے اس میں میں ذکر ہے یا تو آپ کا تو خاص آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنا دعویٰ ثابت نہیں کیا بات کو آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا آپ اپنے اگر آپ کے پاس کچھ دلائل ہے ان کی تعین نبوت پر الحمدللہ ہے لیکن بات یہ کہ جب تک آپ دعوت ثابت ہو میں دلائی دوں میں نے تو تیرے ڈیڈی کی کتاب میں سے دکھا نہیں ہوا تو پھر بات ختم کر دیتے ہیں کیا آپ کہتے آپ مانتے ہو پھر دعوت ثابت نہیں میں نہیں مانتا میں تو کہتا لوگ فیصلہ کریں کون لوگ فیصلہ کریں مجھے بتائیں آگے سارے عالم میں فیصلہ نہیں کر سکتا آپ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم تو متکلم ہیں آپ بھی اپنے طرف بات کریں دیکھیں عبد القادر جی آپ نے 20 مرتبہ آپ نے 20 مرتبہ بات کی ہے کہ جناب دعویٰ خاص ہے
جانبدار تو پھر کوئی عیسائی عیسائی لے آئے، ہندو لے آئے، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم تو جانبدار ہی ہیں سرکار کی طرف، ہم کو قادیانی کی طرف بھائی آپ خاموش ہو نا. آپ غیر جانبدار کی بات کریں گے پھر عیسائی کو لے آپ چھوڑ دیں، آپ کا دعویٰ آپ مانتے آپ خاص. کا بھی نہیں ہوگا ہمارا. میرا سوال ہے کہ خاص کس کو کہتے ہیں؟ آپ کا تو خاص کی تعریف کر دو. آپ کہو جی خاص کی تعریف کر دو، کرو خاص کی تعریف، خاص کی تعریف کر دو نا. ٹھیک ہے جی علامہ صاحب، خاص کی تعریف. خاص کی تعریف. ہم تو جانبدار یار بھائی ہیں. آپ چھوڑ دیں خدا، اس کو راستہ نہیں میرے بھاگنے کا، وہ تو بھاگنے راستہ لگ رہا ہے، وہ تو بعد میں پھنس نہیں دو. ابھی آپ نے ایک سوال کیا کہ صحابی کہ ابھی تک سیدنا آدم سے لے کر سیدنا ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سے لے کر ان میں سے ابھی کوئی ایسا نبی نہیں تھا جو جن کو نبوت ملی کسب سے. جی تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو امکان ہے یہ تو وفات رسول کے بعد کا اس کا امکان ہے. کس کا؟ کسبی نبوت آہا اور قرآن سے ثابت کیا. سبحان اللہ. جی واہ جی واہ، واہ جی واہ، مسئلہ حل ہو گیا. یعنی اللہ نے وہ خاص جو نبوت کا اصول تھا اس کو چھوڑ دیا. ہاں اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول بھیجے، اس سب کو چھوڑ دیا. کانے نے نئی تحقیق کر دی. نہیں بات سنیں. نئی تحقیق نہیں، مجھے بتائیں. اس دور میں بھی 1,00,000 ہو سکتا تھا. آپ نے کہا نہیں ہے، آپ مان چکے اب تو مان چکے ہو. آپ کہا نا کہ سیدنا میں نے کہا ہے کیونکہ اصول یہ ہوتا ہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول تشریف لائے. اگر یہ قسم ہوتی تو اللہ پہلے بھی بھیج دیتا. یہ قسم ہے ہی نہیں نبوت کی، اس لیے اللہ نہیں بھیجی. آپ اس قسم کو ثابت کریں نا، یہ قسم ہی نہیں نبوت کی. میں نے کہا عبد القادر جی عقائد کی کتاب اٹھائیں، دکھائیں عقائد کی کتاب سے اصول. آپ سوال کسب کے اوپر ہے نا. قصب میں نہیں ہے. آدم سے لے کے محمد رسول اللہ تک کس کو قصب نبوت ملی؟ یہ سوال ہے. یہ سوال ہے. جی ختم ہو، محبت نہیں کروں. اچھا ٹھیک ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایسے اشخاص تھے جو اللہ پاک ان کے ساتھ سلسلہ جو ہے نا وہ مکالمہ الہیہ کا سلسلہ ان کے ساتھ تھا. مکان ملا اس میں یہ بھی پہلے نبی نہیں تھے، آپ کوئی بات کریں نبی بن گئے. یہ لفظ ہے. اور کس کو کہتے ہیں؟ میں نے بولیا تھا، پڑھا کوئی نہیں. کسب کہتے ہیں محنت اور میرا ریاضت. سوال یہ ہے نبی کس کو کہتے ہیں؟ کیا نبی کا تعریف کیا ہے؟ لغوی تعریف کیا ہے؟ نبی کی تعریف جس ہوگی. کے ساتھ اللہ آپ نے تعالیٰ ابھی کرتا کس ہے. آپ بتائیے گا. میں نے اسی لیے کہا تھا پہلے طے کر لی. کہتے نہیں میں دلیل گفتگو ہوا، تو نے سوچا میں بڑا آسانی سے نکل جوں گا. تجھے یہ نہیں پتا یہاں پہ رضوی فیض ہے. پتر جی آپ نے کہا ابھی میں قرآن کھولتا ہوں، قسم ثابت کرنے لگا ہے درام میں تو بھی. آپ ایک دلیل دیں نا کہ کسی نے عبادت اور ریاضت کیوں نبی بن گئے. آدم سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دلیل. میں کہ قیامت کی صبح تک تم سے دلیل نہیں بنے گی. میں نام نہیں بتاتا ہوں، عام بات کرتا ہوں کہ کیا اطاعت رسول کرنا ایک محنت ہے، ایک عبادت ہے، ایک عمل ہے نا، کسب ہے. اس کے نتیجے میں اگر اللہ پاک کسی کو نبوت دے کہ برا اطاعت کی ہے. چپ جی بات کوئی ٹھیک ہے. ایک مثال دے دے دی ہو. مثال نہیں، میں اصول بیان کر رہا ہوں قرآن سے. میں اصول قرآن سے اصول بات. ایک منٹ. قرآن سے اصول یہ بیان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو بندہ میرے محبوب کی اطاعت کرے میں اس کو نبوت دوں گا. یہ الفاظ دکھائیں. لو جی فیصلہ ہو گیا. آگے قرآن سے الفاظ سنیں، میرے الفاظ سنیں. دورے جی الفاظ سنیں. الفاظ جو کہ جو میرے محمد رسول اللہ سے اطاعت کرے گا میں اطاعت کے بدلے میں اس کو نبوت عطا کروں گا. یہ الفاظ ہوں گے بس. سورہ نساء آیت نمبر 69 جی خاص خاص ہے نا. وہی پڑھے گا 69 سورہ نساء آیت نمبر 69. پڑھ پڑھ
चलें पढ़े जो दिल दे वमन युति अल्लाह व रसूलहु फउलाइका मअ अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन व हस्न उलाइका रफीका। वमन युति अल्लाह, जो अल्लाह का इताअत करे, व रसूला, और ये जो रसूल है खास रसूल है ना, हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फउलाइका मअ अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम, तो वो उन्हीं लोगों में से है, उन्हीं में से है जिन पर अल्लाह पाक ने अपने ख़ास इनाम किया है। मिनन नबीयीना, सबसे पहले नबी, नबीयीन का जो दर्जा है, व सिद्दीकीना, फिर सिद्दीक, व शुहदाए व सालिहीन, 4 है ना। आप मुझे ये बताएं कि आप सिर्फ इनमें से 3 का क्यों मानते हैं और सबसे पहले जिस जो नबीयीन का जिक्र आया है उसका इनकार क्यों? बस बात पूरी लफ्ज़ माँ से मुराद आपने ली, लफ्ज़ मुराद वाफना माल अबरार, नहीं, माँ से, माँ लफ्ज़ माँ है ना, फंतज़िरू, लफ्ज़ माँ है ना, फंतज़िरू इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन, नहीं लफ्ज़ माँ ही है ना, माँ है। लफ्ज़ माँ। उठाइए जी, उठाइए जी। अगर लफ्ज़ माँ का मैंने ये ही है कि इसको ये मिल जाएगा, तो अब मेरा सवाल ये, सूरतुल बकरा है, आयत नंबर जनाबे वाला कुरान मजीद में जो है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, लफ्ज़ में कि जो जब सब्र का वाला बन जाएगा, जो सब्र करेगा वाला बन जाएगा। उठाइए सूरतुल बकरा आयत नंबर 249, वल्लाहु मअस साबिरीन, जो सब्र का वाला बन जाएगा। अगर माँ के मुराद वही खासा पाया जाना है, आप लफ्ज़ माँ माँ पे जोर कर रहे हैं। मेरा सवाल है, लफ्ज़ माँ यहाँ पर भी है, आप इस लफ्ज़ माँ से क्या मुराद लेंगे? और ये लफ्ज़ माँ कुरान मजीद के 25 मुकाम पर आया है, और जिनको जावे वाला आप लफ्ज़ माँ से मुराद नहीं लेते। उठाइए सूरतुल बकरा आयत नंबर 66, 154, 195, 250, आल इमरान 44, आल इमरान 194, माइदा 84, निफाल 67, तौबा 36, 84, 87, 94, 120, 124, सूरत हूद 43, सूरत हुजर 32, 33, 97, इन सारी आयात 36। और तेरे डैडी ने और तफसीर सगीर के अंदर इन 36 के में सफात नंबर भी लिखे आए तेरे लिए। तेरा डैडी भी लफ्ज़ माँ से 749 मुराद नहीं लेता। ये तेरे डैडी की तफसीर सगीर है, एक सफात मेरे हाथ में लिखे हुए। अब बताया, अगर माँ से मुराद नहीं बनना है तो माँ से रब को रब भी बनाओगे? क्या तुम माँ से रब बनाओगे? देना जवाब। इस साल का मैंने ठोस जवाब दिया तुझे, इस दे जवाब इसका है, मत दे जवाब इसके मत कर, इससे सब इस शायद में जवाब देंगे। देखिए आपने भी आयात पेश की है, मैंने भी, दोनों में माँ का लफ्ज़ है, तो ये कौन तय करेगा कि माँ का वो मुराद जो आप कह रहे हैं, जो आप तय करें? बड़ी सादी सी बात, ठीक है। वल्लाहु अल्लाह मअस साबिरीन जी, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जो नबी की इताअत करेगा नबी उसके साथ है, यानी उसका फैज नबी का फैज उसके साथ है। बस जैसे अल्लाह का फैज उसके साथ क्या है। अल्लाह का नाम असबूर नहीं है? तो उसका क्या माना है? क्या माना है? आप बता दें। आप नहीं, आप नहीं, आप दे देंगे, आप रख दो, मैं और आयत आपको देता हूँ। आप इसका मैंने कर ले, जो पुत्र जी जहाँ फंसा कर ले, खुद आए इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन, जी क्या? मैं भी तुम्हारे साथ हूँ इंतजार करने में। एक मिनट, इससे बात क्या है? कुल फंतज़िरू, ये नबी पाक से खिताब है। किससे? कुल फंतज़िरू, जो इंतजार करे, जो इंतजार करे, इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने। किस इससे मुराद क्या है? इसके साथ सवाल क्या है? इससे मतलब ये हुआ कि शाह को सवाल क्या है? मुंतज़िर हो गए। क्या? नबी पाक से भी मुंतज़िर है, वो भी उन्हीं जिन्स में। मेरा सवाल है कि इसके साथ को सवाल क्या है? आपने कहा जी माँ जो इताअत करे वो नबी बन गया, इसमें लफ्ज़ ये नहीं कि मैं उसको नबूवत दूंगा, ये लफ्ज़ नहीं है कि मैं नबूवत दूंगा। मेरा सवाल है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन वल्लाहु मअस साबिरीन, अल्लाह के मेरे साथ। तो मैं तो ये तुम्हें कह रहा हूँ जनाब, जो नबी की इताअत करेगा वासुना उलाइका रफीका, कितने अच्छे रफीक हैं। और भाई रफीक दोस्त, नबी नहीं, हम पल्ला नहीं, हम जैसे नहीं, हसन आएगा रफीका। ये आखिरी आए लफ्ज़ है कुरान में। उम्मत में सिद्दीकियत का दरवाजा खुला है। किसका? सिद्दीकियत। पहले अब ये तय सिद्दीक़ से मुराद सिद्दीक़ कौन सा लेते हैं, इसे आप तय कर लेते हैं। कोई भी सिद्दीक है, जो भी आप मुराद लेते हैं, नहीं, उसका दरवाजा खुला है। एक होता सादिक, एक होता सदीक। मैं सिद्दीक की बात कर रहा हूँ ना, सिद्दीकियत। सिद्दीक का दरवाजा
اب میرا بڑا سارا سوال صدیق کا تھوڑا سا آپ اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ صدیق سے صدیق سے مراد تو لینا پہلے جو بھی آپ میں کیوں لوں؟ دلیل آپ کی ہے، آپ لیں مراد، میں جواب دوں گا، لینا مراد۔ نہیں سوال یہ ہے، میرا سوال یہ دیکھیں، آپ نے بار بار ماں 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 پڑھا، ایک ہی دلیل لے کے آتے ماں ماں ماں، میں نے کہ واللہ مع الصابرین، جو صبر کے واللہ بن جائے گا۔ ہاں تو کیا ہے؟ تو آپ پڑھیں اس کو پورا کرنا سب اس وقت ابرار مر جائیں تو ہم بھی مر جائیں۔ نہیں نہیں، میں اس کا جواب ہے، میرے پاس جواب اس کا یہ دعا ہے نا اللہ سے کہ جب ہمیں موت دے، ہاں کسی کے ساتھ وفات مسیح پر بات کر رہے ہیں کہ اس پر بھی نہیں کیا جب وہ فوت دے ہمیں فوت دے تو نبی کے ساتھ ہمیں ابرار کے ساتھ فوت دے، کیا مطلب؟ کیا مطلب یہ اور ہے اس سے مراد ہے کہ جناب جیسے ان کی اعلیٰ موت ہے، مولا میرا ایسا حال بنا میں نیک بنوں اور موت اچھی ہو۔ نہیں یہ مفسرین کی بات نہیں کی، اچھا کیا کیا مفسرین کیا کہ وہ اس کے ساتھ جا کر فوت ہوگا۔ انہی کے میرا سوال یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کرے گا اب وہ محمد کے ساتھ کامل پیروی، جتنا ہی کامل پیروی کریں گے اتنی اعلیٰ ان کا مقام ہوگا۔ اور مقام کی بات سے نہیں ہے، نبوت کی بات سے، نبوت ایک خاتمہ بات سے نہیں، نبوت ایک مقام ہے۔ کیا تو اللہ نے کہا کہ نبوت ایک تاج ہے، اور نبوت ایک تاج ہے، نبوت ایک تاج ہے۔ آپ کو میں نے پہلے بھی کہا ہے، آپ نے مجھے پتہ تھا یہ آیت ایک ہی پڑھنی ہے اور آیت ایک ہی ہے تیرے پاس۔ میں نے کہا جناب ایک 36 آیات آپ کے ڈیڈی کی تفسیر کے اندر سے، آپ کے ڈیڈی کی تفسیر کے اندر سے، وہ ماں سے مراد یہ نہیں لیتا، اور 36 آیات ہوئے ایک نہیں۔ سمجھا اس کا جواب ہے ان اللہ مع الصابرین۔ امام راغب کا میں نے قول پیش کیا، کس کا؟ امام راغب اصفہانی۔ عبدالقادر جی شاید بھول گئے ہو، یادداشت کمزور ہوگی، بادام کھایا کرو۔ پتا کیا آپ نے میں خاص دلیل دینے چلو جی، پتا کیا کہا جی، میں ابھی دکھاؤں گا جس سے محمد کا نام بھی ہوگا اور قسم کا نام بھی ہوگا، سارا ہوگا، اس میں کچھ بھی نہیں۔ الرسول سے مراد کون ہے؟ کیا الرسول جو ہاں کیا ہے ہے؟ وہ کون ہے؟ کیا مراد ہے؟ قسم رسول ہے، آپ نے کہا دیکھیں ایک سیکنڈ قسم رسول ہے۔ ایک سیکنڈ صبر کریں۔ آپ نے کہا کہ آیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو، جی ٹھیک ہے، اس آیت میں محمد کا نام نہیں ہے مگر رسول کا لفظ آیا ہے نا، الرسول۔ محمد کے بعد رسول کی بات ہو رہی ہے، بعد میں محمد رسول اللہ سے سمجھا، اطاعت بعد میں ہوگی نا۔ آپ نے دعویٰ خاص کیا ہے، دعویٰ خاص ہے۔ عبدالقادر جی میں نے کہا تھا قیامت آئے گی، آسمان پھٹے گا، زمین ریزہ ریزہ ہوگی، کہنے کا پیروکار ایک دلیل نہیں لائے گا خاص۔ اس آیت سے قطع کہاں سے ہو رہی ہے؟ حضور نہیں، میرا بڑا واسو ہو رہا ہے رفیق کا، بس واسو ہو رہا ہے رفیق کا۔ صدیق بن اور جائے۔ اگر ماں کی بات ہے تو اللہ ماں الصابرین نہیں، کیا سب ہے کہ وہ اللہ بن جائے گا؟ اگر ماں سے وہ نبی بنے گا تو اللہ بھی بنا لو۔ ویسے سے تیرے کانے میں تکانے بیٹھا ہوں اللہ کا، مجھے اس سے حاضری ہوتا ہے۔ یہ امام راغب کا قول ہے، آپ اس کو اس کا امام راغب اصفہانی اسی آیت کے بارے میں ماں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ سب خاص دلیل، خاص دعویٰ خاص ہے۔ میں متعین کرنا تفسیر سے کیا کہ ماں سے مراد تفسیر سے خاص میں دلیل؟ ہیلو عبدالقادر جی تفسیر سے خاص میں دلیل؟ میں نے ایک بات، ذکی اللہ 100 ہیں اور 100 تیرے ابے نہیں ہے، خاص ایک ہی تیرا ابا۔ 100 ذکی اللہ لوگ ہیں جن کا نام ذکی اللہ جی، اب سارے کو عام، مجھے تو عام ہو گئے 100 ذکی اللہ چاہ رہے ہیں، ان میں سے خاص تیرا ابا ایک ہی ہے۔ اس طرح دلیل جو ہوگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں محنت کرنے والوں کو نبوت دے دوں گا، دعویٰ آپ نے کیا میں محنت کرنے والے کو امتی نبی بنا دوں محمد کے بعد۔ اب بتائیں مجھے، آپ کو میں نے قیامت کی صبح ہوتا کہ آپ دلیل ختم دیں کریں، جی، بات کو ختم کریں یا آپ میں دلائل پیش کریں گے؟ آپ یہ کہ میرے پاس دلیل نہیں ہے میں دلیل دے دوں گا، آپ میں نے صاف کہا آپ کو خاص دلیل نہیں ہے میں دلیل دے چلو دوں لوگ فیصلہ کریں گے کہ دلیل ہے نہیں ہم آپ نہیں کھڑے نہیں ہو چلو انہوں نے فیصلہ کیا تو آپ ایک اپنا بات پیش ختم کریں۔ کیسے ہو رہے نہیں ہو تو یہ کہ آگے نہیں جانے دے دیں، آپ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، میں منازع رشید پر کیا نہ تھا، میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، آپ منازع رشید لوگ پر فیصلہ کیا کریں، کیا لوگ فیصلہ کریں کہ میں نے اگر قرآن سے دلیل پیش کیا کہ نہیں۔ آپ سب ایک اگر میں نہیں نے کیا ہے تو آپ کو مائک دیتا ہوں، آپ اپنے دلائل پیش کریں۔ کون سے ان کے آپ یہ کہنے جو بدلیل آپ کا نہیں جواب ہے، دعوت آپ یہ کہنے کہ بدلیل نہیں ہے، کسی صورت میں نبی نہیں آئے گا اس کا، آپ یہ کہنے بدلیل نہیں ہے، چلو لوگ فیصلہ کریں، جو بھی نہیں۔ فیصلہ میں اس پر راضی ہوں۔ نہیں آپ کہتے نہیں ہیں، آپ کہتے نہیں ہیں۔ دیکھیں جی اس نے یہ کہا جی میرا دعویٰ خاص ہے، میں نے کہا جی خاص دعوے پہ خاص دلیل ہوگی، اس نے میں خاص دلیل دے رہا ہوں،
इसे लफ्ज़ माँ से इस्तेमाल लिया, लफ्ज़ माँ का जवाब आ गया। ये खास तो नहीं, खास ये होगी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मैं उम्मती नबी भेजूंगा, ये होगी खास। मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद मैं अर्जी नबी भेजूंगा, ये होगी खास। अब खास दलील दे तुम्हें मान, मैं तो दे चुका हूँ, तो खास नहीं है ना, मैं तो दे चुका हूँ, खास नहीं आप मानते नहीं। है नहीं खास। एक एक दे दो, एक एक दे दो, 10 है ना, 10 क्या मेरे का 10 अक़साम बयान मैं किए। तो 20 आयतों में से 6,666 आयतों में से इन लफ्जों के बाद सिर्फ आयतों में से या हदीस से भी, अक़वाल बुजुर्गान से भी? खास दलील नहीं मिलती हो। खास का उसूल क्या है? खास किसको कहते हैं? खास जो होती है वो कुरान से आती है। पहले आप ये कहेंगे कि लफ्ज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मैं उम्मती नबी निज़ामी भेजूंगा। जवाब ये है, आप कोई खास दलील पेश कर सकते हैं कि अल्लाह हमेशा से था, क्या अल्लाह की ज़ात की कोई इब्तिदा नहीं है, आप इसका ये खास कहते दलील हैं पेश इस करें। मुनाज़े के मैं नहीं कर सकता, नया शुरू कर दें दलील, नया अकीदा लिख देता हूं। नहीं, मैं इल्ज़ाम आप जवाब ये दे रहा हूँ, आप मैं ये इल्ज़ाम क्या जवाब दे रहा हूँ। खालिद मोहब्बत से नहीं होगी। क्योंकि आपका जो खालिद मोहब्बत से उसूल नहीं है ना, होगी। वो उसूल गलत है, कौन उसूल आपका कहता गलत है? है कौन कहता है? कि ये खास दलील पेश करने का ये मतलब है। अच्छा ये मैं उसूल ज़कीउल्लाह नहीं 100 हैं, अब बस 100 को बनाएगा। मैं मिसाल दी ना, ज़कीउल्लाह 100 लोगों का नाम ज़कीउल्लाह है। खास कौन है? ज़कीउल्लाह नाम का तेरा बानी, तेरा अब्बा वो है जिसका तेरी अम्मा से ताल्लुक है, खास वो है, वो खास है। इसी तरह से खास आएगा। या तो जब इनके मामू का नाम ज़कीउल्लाह है, इनके मामू का नाम ज़कीउल्लाह है, मैंने तो खास तो ना बोला, मैंने कहा क़यामत की सुबह तक खास तरीन। आप 20 मरतबा क्या चीज दावा खास है, खास नहीं रहे लोग फैसला करें क्या? वो क्या कहते हैं ना, उनसे पूछे। अच्छा, देखिए, अगर वो कहते हैं कि एक- मैंने दलील नहीं पेश सुन किया लो, कुरान से, एक मिनट मैं कहता हूँ आप फिर अपना एक मिनट सुनो जी, बात खत्म जी। आप नहीं करते हैं, मैं कोई फैसला कौन सुन तो नहीं ना, बात तो सुन। अब आपने जो बात की मसीह आ रहा, आपने ये अब बात की है कि लोग जो फैसला करते हैं कबूल है, यही कहा ना, कबूल है। लोग अगर ये कह दें कि जी खास दलील नहीं, आप लिख दें कि मैं खास दलील अगर लोग कहते हैं कि खास दलील नहीं है तो मैं उठकर चले जाता हूँ। नहीं। आप लिख के दें कि खास दलील दे सका, एक आप इकरार करेंगे कि मैं गुफ्तगू में बैठा लेकिन मैं खास दावे में कोई खास दलील नहीं दे सका, आप इकरार करेंगे। मुंसिफ जो बनाया जाता है इसलिए, मैं तो मुद्दाई हूँ ना, अब्दुल कादिर जी, मैं तो दावा करूँ कि मैंने दलील और पेश जज किया है। किस लिए बनाया जाता है? फैसला मानने के लिए। आप जब इनको जज बना रहे फिर आप फैसला मानेंगे। आप कहेंगे जब मैंने दावा किया लेकिन मैं अपना दावा साबित नहीं कर सका, दलील नहीं दे सका। बात ये, आप जज भी बनाते हो वैसा भी नहीं मानते। शुरू से लेकर इस वक्त तक आपने कोई एक आयत ऐसी नहीं पढ़ी जो खास जिसमें आपने जो इकसाम बयान की है उसमें एक नाम भी आया हो। ठीक है जी, शुरू से लेकर इस वक्त तक हम आपकी बात को सुन रहे हैं, मुफ्ती साहब आपकी हर बात का जवाब दे रहे हैं, लेकिन आप हर बात के ऊपर झूठ बोलते जा रहे हैं। ठीक है, बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं। मुफ्ती साहब ने मुकम्मल तौर पे दलाइल पेश किए लेकिन आपने एक दलील भी इसके ऊपर पेश नहीं की। नहीं जो बात खत्म किया आपने, अगर ये लोग कहें जी खास दलील नहीं आई, आप मान लेंगे? नहीं, मैं तो उनके फैसले पर छोड़ रहा हूँ। नहीं, आप अभी मान चुके भाई हैं, फैसला कर दिया है, आप अभी मान चुके हैं, अगर वो कहते हैं कि आप मान चुके हैं, फैसला आ गया, आप मान चुके, आप मान चुके हैं। आप ये कहें कि ये फैसला कर दे और आप ये कहेंगे जनाब मैं अपने दावे को साबित नहीं कर सकता, मैं अपना दावा साबित करूंगा। आप जब कहेंगे दावा आगे साबित, ऐसे नहीं जाएंगे, आप लिख के देंगे। देखें, आप ये कहेंगे दावा साबित नहीं हुआ, मैं अपने दावा साबित करूंगा। आप ये कहेंगे मैं साबित नहीं कर सकता, अल्लाह से बात आगे ना, आप लिख दे मैं दावा साबित नहीं कर सका, मुसहफ साबित करें। मैं साबित करूंगा। आप कहें मैं दावा साबित नहीं कर सकता, दे जी लिख के देगा, लिखे पूरा नाम, अब्बे का नाम, एड्रेस लिखे, तारीख लिखे, यहाँ लिख के अपना दावा साबित नहीं कर सकते। देखिए, हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मैं ये लिखता हूँ कि मैं इस अवाम को कायल नहीं कर सका। ना, 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 ये नहीं चलेगा।
कायल नहीं कर सकता। आपने आवाम का बोला, अब आवाम कह रही है, लिख के दे। मैं तो कह रहा हूँ, मैं ये अवाम है ना, पेन भी दो, भी लिख के दे, पेन भी दो। मैं ये लिखूंगा कि मैं इन लोगों को कायल नहीं कर सकता। नहीं कायल नहीं, अब आप लिख ना 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 ना, कायल वाली बात नहीं। अब आप मान चुके हमने हैं। आपको कायल करने के लिए नहीं बुलाया था। अब आप मान चुके हैं। अपना दावा साबित करने के अब लिए आप बुलाया। मान चुके हैं। अब मैं- आप ये मेरे मान- हम तो कह रहे सुन आपने दो तीन मरतबे इकरार किया है। अगर ये आवाम कहती है कि आप खास दलील नहीं दे सके तो मैं मान जाऊंगा। नहीं, मैंने कहा कि मैं आप- कहूंगा कि भाई बात खत्म है नहीं। अब आप बता रहे आपने ये कहा है कि जब अगर ये आवाम कहे कि आप खास दलील नहीं दे सके तो ये बात मैं मान जाऊंगा। आप फिर ये कहेंगे, इनकार करेंगे कि जब मैंने दावा किया लेकिन मैं अपना दावा साबित नहीं कर सका, लिहाजा मैं अपने दावे से दस्तबरदार होता हूँ। अब मुफ्ती साहब अपना दावा साबित करें। बिल्कुल। फिर मैं आप देख दलाल आते कैसे बादशाह मैं कहूँ तुझे इतनी दलीलें दूंगा तो मन खुश रहेगा। नहीं, अब मैं तो कह रहा हूँ ना, वो है कि मैं इस अवाम के लिए आ रहा हूँ, आप कहते हैं कि आप नहीं करें। आप जनाब ने ये बात कई बार की है ना, कई बार क्या अवाम फैसला करे। हाँ, अगर अवाम फैसला करे, अगर फैसला करते हैं कायल नहीं, मैं तो कहता हूँ मैं इसने कहा कि अवाम फैसला करे। जिसको फैसले के चुना जाता है कौन होता है? जज। तो जज का फैसला माना भी जाता है। अब तो कहते हैं बहुत गलत जगह फंसा है। तो हिला दो अगर जज भी फैसला करे कि आपका मुकदमा गलत कुत्ता है, तो क्या वो कहेंगे क्या? कि भाई मैं इस जज को कायल नहीं कर सकता। कौन? नहीं, जज को जज तो फिर सजा देता है। मेरी दलील बातल थी, ये बात होती है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने 1974 में ये फैसला किया कि कादियानी जिसको कहते हैं ये गैर मुस्लिम है। तो कादियानी जो जमात है उन्होंने ये जवाब दिया, जी 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 कादियानियों ने ये जवाब दिया जी। कि कौमी असम्बली का फैसला आ चुका है, हमने कौमी असम्बली को जो एक शराबी कबाबी मेम्बरान वहाँ बैठे थे उनको तो कायल नहीं कर सके, ठीक है जी, लेकिन ये तो नहीं कहा कि भाई हम इनकी बात को मानते हैं कि हम गैर मुस्लिम हैं, ये तो नहीं कहते। बात छोड़ दीजिए। इसका बड़ा सादा सा जवाब आपने मिसाल खुद उठाई है कि जी उन्होंने ये कहा जी असम्बली वाले तो कादियानियों ने मरज़इयों ने ये बात की, मरज़इयों ने कहा कादियानियों ने कि जी हम इनको ख्याल नहीं कर सकते। अब ये बात मिसाल है। मेरे एक सवाल है कि मिर्ज़ाई कादियानी जो है आपके नज़दीक वो कौन है? मुसलमान का एक फिरका है। फिर क्या मुसलमान के लिए ज़रूरत दीन के कौन सा मसला है? अब इसका फैसला हो। ज़रूरियात दीन कौन कौन से मसाइल हैं जिसके मानने से बंदा मुसलमान नहीं है? बताइए बताइए जी। दो चीज़ें मानना ज़रूरी है मुसलमान होने के लिए, एक है तौहीद, दूसरा रिसालत है, कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जो इसको मानता है बस वो मुसलमान है। तो मुसलमान है जी। इसके दिल दे इसके दिल दे अच्छा, जो इन दो को मानता मुसलमान है। दलील यह है कि इस्लाम में दाखिल होने के लिए तरीक़ेकार ये है कि इंसान गवाही दे अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, बस वो इस्लाम में दाखिल हो गया। इस्लाम में दाखिल हो गया। नहीं उसको मैं जवाब दूंगा। इसके बाद दावत उसका बिलाखिर जो जवाब मैं दूंगा। उधर मैंने नहीं आना। आपने कहा जी अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसको जो मान ले वो मुसलमान है। कुरान को ना माने, कुरान को ना माने तो वो अल्लाह फैसला करेगा वो कौन है। ना आप बताएं आप क्या बताएं कौन? आप कुरान को ना माने मुसलमान क्या? मैं डर के तो कुरान के एक लफ्ज के अंदर काफिर है, कुरान के एक हर्फ के अंदर काफिर है, ज़िंदीक है, लानती है, मुर्तद है। ठीक है, मैं भी गुमराह है। क्या? जो कुरान को नहीं मानता वो तो गुमराह है। कुरान काफिर है। नहीं जुबैर भाई आप बहुत आसान बात होगी। आपने क्या गुमराह की तारीफ करा?
नहीं बात तकफीर की है दो गुमराह की तारीफ करेंगे। सवाल करें ना, आपने ज़रूरियात दीन का पूछा है, तो मैंने ज़रूरियात दीन पूछा था। तो मैंने जवाब दिया। दो आप- चीज़ें हैं बुनियादी, क्या इसकी ज़िमनी भी जी अरकान हैं, ईमान व फसल जैसे बुनियादी है। तो बिल्लाह व मलाइकत वगैरह। बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी अपने आप को मुस्लिम कहता है, जो भी शख्स दावा करता है कि वो मुस्लिम है, बस उसको फरिश्ते मुसलमान में उसका नाम शुमार करें। ये कहाँ पे है? ये तो हदीस एक में है। एक मिनट उठाइए कुरान मजीद फुरकान हमीद में खालिक कायनात जल्ल मजदहू सूरह अल बकरा और जब आयत नंबर 8 है, मेरा रब ऐलान करके कहता है